Jurisprudence-ot সৰ্বমুঠ 6খন স্কুল আছে. There are total 6 schools in jurisprudence. Schools means what? Schools মানে হৈছে different opinion or different thought regarding the law. আমি সকলোৱে জানো jurisprudence means philosophy or the science behind the law. Law কি হয়? Lawৰ definition কি হয়? Lawৰ historical background কি হয়? বা law কি হ'ব লাগিছিলে? তাৰ লগত related different juristor, different opinion হয়. আৰু সেই কাৰণে we have total 6 different school relating to the jurisprudence. অৰ্থাৎ আমি যদি জুৰিষ্ট সকলৰ different opinion বিলাখনক যদি ডিভাইডেড কৰোঁ আৰু কৰি কিনে যদি যাৰ একেটা অপিনিয়ন হয় তেওঁলোকক যদি একোখন স্কুলত আমি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত সৰ্বমুঠ 6খন 6 schools are there and Analytical School of Jurisprudence is one of them. আহক আজি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত আমি কিছু কথা জানিবলৈকে প্ৰয়াস কৰোঁ Analytical School of Jurisprudence অলপ through my YouTube channel Knowledge This Power. এই ভিডিঅ'টো Analytical School of Jurisprudenceৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জুৰিষ্টৰ বিষয়ে স্পেচিফিকেলি ডিছকাশ্যন কৰিম প্ৰথমতে Analytical School of Jurisprudenceৰ নেচাৰৰ বিষয়ে যদি কওঁ Analytical School of Jurisprudence always focused on the positive law. It always focused on the positive law and what is the meaning of positive law? The law as it is. অৰ্থাৎ লক আমি লৰ দৰে আমি ইয়াক ডিছকাশ্যন কৰাটো উচিত ল এজ ইট ইজ আমি ইয়াক পঢ়াটো উচিত ল কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে ডেট ইজ দ্য ল ওট টু বি আমি তাৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন নকৰোঁ অৰ্থাৎ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা ছভৰিন অথৰিটিয়ে হওক বা কোনোবা ৰজাই যদি ল বনাইছে আমি সেই লটোক এজ ইট ইজ ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু ল কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে কেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে সেইবোৰ ডিছকাশ্যন কৰাৰ কথাটো কোনো ধৰণৰ লৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ নহয় দিছ ইজ দ্য বেচিক কনচেপ্ট অফ এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স This school is also known as the imperative school. Imperative school বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় আমি পিছলৈকে ডিছকাশ্যন কৰিম জন অষ্টিন যাক কোৱা হয় the founder of the Analytical School of Jurisprudence. According to him, law is nothing but command. Okay? Command of whom? Command of sovereign authority. আমি এই কমান্ড থিওৰিৰ বিষয়ে জন অষ্টিনৰ যেতিয়া আমি কনচেপ্ট পঢ়িম তেতিয়া থৰলি ডিছকাশ্যন কৰিম বাট এতিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ফাউণ্ডাৰ জন অষ্টিনে কৈছিলে যে ল হৈছে কি ল ইজ এ কমাণ্ড অফ দ্য ছভৰিন অথৰিটি চ' আমি সকলোৱে জানো ইংলিছৰ গ্ৰামাৰত যে পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ এনেকুৱা চেণ্টেন্স যিয়ে অৰ্ডাৰৰ নেচাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰে সেইবিলাকখনক আমি ইম্পাৰেটিভ স্কুল বুলি কওঁ ইম্পাৰেটিভ পাৰ্ট অফ স্পীচ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্সো যিহেতু কমাণ্ডৰ কথা কয় সেইকাৰণে ইয়াক ইম্পাৰেটিভ স্কুল বুলিও কোৱা হয় ছেকেণ্ডলি দিছ স্কুল ইজ অলছ' কল্ড এজ দ্য পজিটিভ স্কুল because Analytical School of Jurisprudence is basically based upon the positive law, that is the law as it is. That's why this school is also called as the positive school. And again, since this school is founded by the founded by John Austin, basically John Austin is considered as the founder of Analytical School of Jurisprudence, even though his concept was mainly based upon the Jeremy Bentham, but still he is considered as the founder, and that's why this school is also called as the Austinarian School. What is the core philosophy behind the Analytical School of Jurisprudence? This school basically focused on the analysis of legal principles as they exist in a developed legal system. Already Analytical School of Jurisprudence or আগত আমাৰ তাত নেচাৰেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স এক্সিষ্ট কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰি যিমানবোৰ ল এক্সিষ্ট কৰিছিলে যে বিশেষকৈ ইউৰোপিয়ান নেশ্যনত সেইবিলাকনক এনালাইচিছ কৰি কিনে এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স ডেভেলপ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এইখন স্কুলক এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স বুলি কোৱা হয় Analytical School of Jurisprudence basically concerned on the positum. Positum is basically concerned with the positive law. I already discussion korisu. Positive law means the law as it is, which has been
made or enacted by the human authority rather than the law derived from nature or morality. That means suppose a law is based upon custom. Okay, এটা ল এনেকুৱা হয় যাক মানুহে জাষ্ট নেচাৰেলি তাক ফ'ল' কৰি আছে, মৰেলি তাক ফ'ল' কৰি আছে, তাৰ ওপৰত এনালিটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স বেছড নহয়। কিন্তু আমি যদি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ বিন এনেক্টেড বাই দ্য হিউমেন অথৰিটি। অ'কে, কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন বনাইছে আৰু সেইকাৰণে একৰ্ডিং টু দ্য এনালিটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ'ল' কৰিম, কাৰণ দিছ ইজ দ্য ল এজ ইট ইজ। And the term positum was for the first time used by Auguste Comte, and Auguste Comte is related with the sociological school of jurisprudence. He is not related with the analytical school of jurisprudence, but the term positum has been used by Auguste Comte. Now, what are the key characteristics of analytical school of jurisprudence? First of all, there is the separation of law and morals. Okay, so law কি হয়, that means law as it is, ইয়াকে এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্সে ফ'ল' কৰিছিলে। মৰেলিটি মানে মৰেলি ল কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে সেইটো এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ নহয়। দেন ফ'কাছড অন লজিক। অ'কে, চ' বেচিকেলি আমি লটোৰ লজিক কি হয় তাতহে আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম। ইয়াৰ ফিলচফি কি আছিলে, ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছিলে, ইয়াৰ ছ'চাইটিৰ ওপৰত কি ইম্পাক্ট পৰিব, এইবিলাকখন ছাবজেক্ট মেটাৰ নহয় একৰ্ডিং টু দ্য এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্স। অনলি আমি লটো কি হয় তাকহে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। দেন এগেইন দেয়াৰ ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ ষ্টেট চেণ্ট্ৰিক, ডেট ইজ দ্য ল হেজ বিন মেড অৰ এনেক্টেড বাই দ্য হিউমেন অথৰিটি, আমি তাকহে ছাবজেক্ট মেটাৰ হিচাপত ডিছকাশ্যন কৰিম। এনেকুৱা ল যাৰ ডিভাইন বা নেচাৰেল অৰিজিন আছে তে সেইবিলাকখনক আমি এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ আণ্ডাৰত ডিছকাশ্যন নকৰোঁ। অ'কে, ডিভাইন ল মিনছ হোৱাট, যিবিলাকখন ল আমি ভগৱানৰ পৰা অহা ল বুলি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ, হিউমেনে বনোৱা ল নহয়। ফৰ এক্সাম্পল বাইবেল, ফৰ এক্সাম্পল ভগৱদ গীতা, for example Quran, these all are considered as the divine law, but according to the analytical school of jurisprudence we should not have to consider this divine law as the subject matter of law, আৰু যিবিলাকখন লৰ নেচাৰেলিহে তাৰ অৰিজিন আছে, হিউমেন অথৰিটিৰ দ্বাৰা যাক বনোৱা হোৱা নাই, সেইবিলাকখনো আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ এজ আ ল হিচাপত। So major jurist under the analytical school of jurisprudence, major jurist under the analytical jurisprudence or under, first of all we have Jeremy Bentham. Jeremy Bentham mainly analytical school of jurisprudence or concept বহুত আগতে দি থৈ আহিছিলে, কিন্তু তেখেতৰ যিমানখিনি ভিউ পইণ্ট আছিলে সেইবিলাকখন পাব্লিছড হোৱা নাছিলে। অ'কে, আৰু তাৰ পিছত we have John Austin. John Austin is considered as the founder of analytical school of jurisprudence, but তেখেতৰ যিখিনি কনচেপ্ট আছে সেইখিনি basically based upon the idea given by Jeremy Bentham. Then we have the Kelsen, and Kelsen gave the one of the very important theory, that is the pure theory of law. And then we also have Hart. হাৰ্টৰ যিখিনি কনচেপ্ট আছে তেখেতে দিয়া কনচেপ্টখিনিতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে হিজ ক্ৰিটিচিজম অন দ্য কনচেপ্ট গিভেন বাই জন অষ্টিন। হাৰ্টে জন অষ্টিনৰ কনচেপ্টখিনি ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে, এইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বহুকেইজন আৰু এনালাইটিকেল স্কুল অফ জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ জুৰিষ্ট আছে, কিন্তু বেচিকেলি আমাক এই চাৰিজনৰ ভিউখিনি প্ৰপাৰলি ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে। So today in our video we have simply discussed the introduction to the analytical school of jurisprudence. In my next video I will start with the concept of analytical school of jurisprudence given by John Austin, the founder of analytical school of jurisprudence. Thank you everyone.